राजू पाखे गोटे बहुत सुंदर गाईटे थिला जार ना थिला मोहिनी। राजूर स्त्री टिकी आउ तार गोटे पुओ भी थिला जी कि एबे जन्म होइथिला। ता पुओ बहुत सुंदर थिला। ए जंगलर सबु चढ़ई गोपालक थिले। समस्तଙ୍କ पाखरे गाई थिला आउ समस्ते क्षीर बेपार करुथिले। हेले सबुठु अधिक क्षीर राजूर गाई दउथिला। देख तो आम मोहिनी आज केते क्षीर देइची। मु मोहिनी को नेकी बहुत गर्व अनुभव करूची। तमे ठीक कहूच टिकी। सेथिपाई तो जंगलर सबु चढ़ी आमको नेकी ईर्षा करूछंती। आउ आर पटे जंगल गोटे बड़ अलसुआ साप रहउथिला जार ना थिला ओला। ता अलसुआपण पई ता स्त्री भी ता ऊपर विरक्त होउथिला। मु तमको नेकी बहुत दुख रे अछि। मु जहा भी आनुची ताकू सब एका थर करे खाई दउच आउ हेकुटे भी मारुन। हेले एमिति मु आउ केते दिन तमको पालुथिबी। ओहो तमे सुनुच ना पुणी थरे सोई पडिलो? हाँ हाँ सुनुची। एबे तमे कौन चाहुच मु मो जीवन दे देबी? हेले स्त्री हिसाब रे तमर भी किछि कर्तव्य अछि। जदि अल्प किछि खाइबाकू देई दउच ताहाले तमे पूरा दिनटा सारा खाली बकर बकर होउच। ठीक अछि जदि मु बकर बकर होची ताहाले आजिठु निज पई निजे खाइबा आण। मु तमको छाड़ी के चली जाउची। हाँ हाँ जाओ। तमे कौन भाबुच तम बिना मु किछि भी करि परिबिनी? साप आउ ता स्त्री रो बहुत जोरे झगड़ा हैला जहा फल कि साप गर्वरे निज स्त्री साप को भी रोकिलानी ताकू जीवाकू देला। हेले जेमिति ही संध्या हैला साप को बहुत जोरे भोक लागिला। भोकरे पेटरे पूरा मूसा दौड़िलेनी। बहुत जोरे भोक लागिलानी। मु एबे कौन करिबी? मु कौन खाइबी? किछि शिकार भी देखा जाउनी जहाकू मु खाई परिबी। मते मो स्त्री रो गाली चुपचाप सुनी जिबार थिला। मु एमिति ही बसुथिली केते कौन आनिकी मते दउथिला से। आउ आज तो मते किछि मिठा मिठा खाइबा पई इच्छा होउची। कौन करबी मु एबे? हाँ हाँ मु जाउची एमिति करबी। जंगलरू बाहरी कि मु गाँ भीतर को जीबी काले सेठी मते किछि खाइबाकू मिली जिवो। ओला राती रे चाली चाली की गाँ भीतर को चली गला। ठीक सेतिकी बेले राजू देशर गाई गुहाल रे बंधा आइथिबार से देखिला। अरे बा गाई आउ ता क्षीर। आज मोर किछि मिठा खाइबाकू भी इच्छा होउथिला। एबे गाईर मिठा मिठा क्षीर मु पीबी। ओला लुचि लुचि की रातिर अंधार रे मोहिनी रो क्षीर पीबाकू लागिला। ताकू देखि कि मोहिनी बहुत डरी गला। हे भगवान साप तो मो क्षीर पिउछि। जदि मु टिके भी हलिली ताहाले सिए मते कामुड़ी दबो। हे गाई चुपचाप क्षीर पीबाकू मते दे। जदि टिके भी हलिबा पई चेष्टा करिबु ताहाले तते मु मारी देबी। आउ मो विष एते खतरनाक जे तते मारिबाकू गोटे मिनिट भी लागिबनी। मोहिनी भय रे थर थर हेई थरिबाकू लागिला। आहा गाईर मिठा मिठा क्षीर पी की पूरा मजा आसीगला। सुन गाई तो ना जहा भी होना काहेकी मते तो क्षीर बहुत भल लागिला। एबे मु सबु बेले तो क्षीर पीबाकू एठिकी आसीबी। जदि एक कथा तू काहाकू भी कहिचु ताहाले तू तो जानिथिबु मु तो सहित कौन करिबी। बुझी गली मु काहाकू किछि भी कहबिनी। हा 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 शाबाश। क्षीर पी के ओला सेठारे चली गला। सुना लड्डू रो बापा तमे कोन लड्डू सहित खाली खेलुथिबो? आज कोन मोहिनी रो क्षीर आनिबनी कि? जे पर्यंत तमे बाछुरी की धरिबनी मु क्षीर केमिति आनिबी? आउ लड्डू को भी भोक लागिलानी तमे भी तो क्षीर नेकी जिवो। हा 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 हाँ टिकी मु सबु जानिची। जेमिति टिकी आउ राजू मोहिनी पाखକୁ क्षीर आनिबाकू गले देखिले मोहिनी क्षीर दउनी। हे मोहिनी कौन हैला? तू आज क्षीर कौन पे दउनु? तो छुआ आज क्षीर पी देइछि ना कौन? तमे कौन देखि पारुनो बाछुरी परा बंधा हेइछि से केमिति क्षीर पी परिबो? एइटा भी हेइ थाइ पारे कि आज तार क्षीर दबा पई इच्छा होउ नथिबो नहले तार देह भल लागु नथिबो। तमे बदे ठीक कथा कहूच। मोहिनी सब जानिथिला हेले साप देइथिबा धमक जगु से किछि भी कहि परिलानी। बास डर रे सेमिति छिड़ा हेइथिला। से दिन राति रे ओला साप पुणी थरे मोहिनीर मिठा मिठा क्षीर पीबाकू आसिला। ई साप तो पुणी थरे आसी गला। हे भगवान मु कौन करिबी? क्षीर लोभरे ये तो सब बेले आसीबो। मु कौन करिबी या पई? हे गाई चुपचाप सीधा आइके छिड़ा हेइके रह। मते क्षीर पीबाकू दे नहेले। साप चुपचाप मजारे क्षीर पीबाकू लागिला। मजा आसीगला। शाबाश गाई बास एमिति सबु बेले मते क्षीर पीबाकू दबु। तते मु किछि भी कहिबिनी।
ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ ତ ମାରିଦେବି, ତୋ ସହିତ ତୋ ବାଛୁରୀକି ବି ମାରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ତମେ ବାସ୍ ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ହା 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 ହା, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ମୋହିନୀ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ମୋହିନୀ କ୍ଷୀର ଦଉନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମୋହିନୀ, ତୁ ଆଜି ବି କ୍ଷୀର ଦେଲୁନି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ହେ ମୋହିନୀ, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଲଡୁ କଥା ଭାବିଲୁନି? 2 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବାକୁ ବି ମିଳୁନି। ଲଡୁର ବାପା ବି ସହରକୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ବାଛୁରୀ ବି ଭୋକରେ ଅଛି, ସେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି। ହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦଉନୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁର ନଜର ଭୂମି ଉପରେ ପଡିଲା। ଟିକି, ଦେଖ ତ କିଛି କ୍ଷୀର ଭୂଇଁରେ ପଡିଛି, ଇଏ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ହଁ ମୋହିନୀ, ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଆମକୁ କହ। ହେଲେ ମୋହିନୀ ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହେଇକି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ତାର ସେ ସାପ ଦେଇଥିବା ଧମକ କଥା ମନେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରରେ କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି। କଣ ହେଲା ଟିକି, ତମେ ଶୋଇନ? ନିଦ ଲାଗୁନି ନା କଣ? କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ? ମୋହିନୀ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋହିନୀ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବୋଧେ। କ୍ଷୀର ତ ଏମିତି ଗାୟବ ହବନି, ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମୋହିନୀ ବି ତ ଚୁପ୍ ଅଛି ନା, ଡରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କଥା କଣ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ? ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ରାତିରେ ଗୁହାଳ ବାହାରେ ଲୁଚିକି ପ୍ରହରା ଦଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଲା କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଓଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବାର ଦେଖିକି ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଟିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ ସାପ! ଇଏ ଆମ ମୋହିନୀର କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ କେମିତି ଆମ ମୋହିନୀକୁ ଏଇ ସାପ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇବା? ସାପ ମଜାରେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ମୋହିନୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋହିନୀ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ ସହିକି ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ମୋହିନୀ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦବୁ। ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁର ଚଢେଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି କାଳୁ କେଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସାପ ମୋହିନୀର କ୍ଷୀରର ସ୍ୱାଦ ପାଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଆଉ ଛାଡିବନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାପ କେଳାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜୁ ସାପ କେଳାକୁ ଡାକିଲା। ରାଜୁ ଆଉ ସାପ କେଳା ସହିତ ଗାଁ ବାଲା ରାତିରେ ଲୁଚିକି ସାପର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସାପ ଆସିଛି, ସିଧା ଯାଇକି ମୋହିନୀର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସାପ କେଳା ବିନ୍ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ବିନ୍ କିଏ ବଜଉଛି? ସାପ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସାପ କେଳା ବିନ୍ ବଜେଇ ବଜେଇକି ତା ପଛରେ ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାପ ବିନ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ସାପ କେଳା ତାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ନେଇଗଲା। ଛାଡି ଦିଅ ମତେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି। ଆଜି ପରଠୁ କୋଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିବିନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏ ସାପକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଇଏ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ସାପ। ଇଏ ଅନ୍ୟ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏବେ ଇଏ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିପାରିବନି, ଆଉ ନା କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିପାରିବ। ସାପ କେଳା ସାପକୁ ଖୋଳରେ ପୁରେଇକି ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାଜୁ, ଟିକି ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ଖୁସି ହେଇକି କେଳାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। ଏ କାହାଣୀ ହେଲା ଟିକି ଚଢେଇର କାହାଣୀ, ଯାହାର କି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ବିଚାରୀ ଟିକି ଚଢେଇ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଜଙ୍ଗଲବାଲା ତା ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଟିକିକୁ ଦେଖିକି ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ବଡ ବୋଉ, ମତେ ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଖାଲି ଆସି ଯାଉଛି। ତତେ ସବୁବେଳେ ମାଗଣାରେ କିଏ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ବଡ ବୋଉ, ସକାଳୁ ମୋ ପେଟ ବହୁ ଜୋରେ ପେନ୍ ହଉଛି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ମୋ ଘରର ରାସନ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯାଇକି କୋଉଠି କାମ ଖୋଜିଦେ। ଭଗବାନ ତତେ ଗୋଡ ହାତ ପରା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଇନକମ କରେ ଆଉ ଖା। ଏମିତି ଟିକି 2-4 ଘରେ ଖାଇବା ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ଯିଏ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲା ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କର ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କହିକି ଟିକି ଜଙ୍ଗଲର ନଦୀ ଆଡକୁ ଗଲା। କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଯାଉଛି ଏବେ ପାଣି ପିଇକି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବି। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା,
ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଭାସୁଥିବା ବୋତଲ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡିଲା। ଏ ବୋତଲ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି କହିକି ଟିକି ସେ ବୋତଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ବୋତଲର ଠିପି ଖୋଲିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବାହାରି ଆସିଲା। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତମେ ଆଜାଦ କରିଦେଲ। ମୁଁ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲି। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମୋ ପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ନଦୀକୁ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଯୋଉ କେକ୍ ଖାଇଲେ ଯାହାର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହଉନା କାହିଁକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ତମେ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି, ଆଉ ମରିଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସରେ ବଦଳିଗଲି। ସେବେଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଚଢ଼େଇ ତତେ ବୋତଲ ଭିତରୁ ବାହାର ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ରହିବି। ଆଜି ତମେ ମତେ ବୋତଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛ, ଏବେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ତମର କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୋର କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ତମକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତମେ 2-3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନ। ରୁହ, ତମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଖାଇଦିଅ। ଏମିତି କହିକି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତା ଯାଦୁଇ ବଳରେ ସେ ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ବହୁତ ସାରା କେକ୍ ଦେଖିକି ଟିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଦେଖୁଛ କଣ? ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ନା? ଏବେ ତମେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ବି ଖାଇପାରିବ। କଣ ସତରେ? ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କେକ୍ କେବେ ବି ଖାଇନି, କେବଳ ନା ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତାହେଲେ ଖାଉନ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ପେଟ ପୂଜା କର, ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବ। ଜଲ୍ଦି କେକ୍ ଖାଅ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଟିକି ଖୁସି ହେଇକି ନଦୀରୁ ତା ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଥିଲା। କାଶ ଏମିତିକା କେକ୍ ସବୁବେଳେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କି? ଟିକି, ତମେ କେକ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ କେମିତି? ତମକୁ ଯୋଉ ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ମାମୁଲି ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ଯାଦୁର କେକ୍ ର ନଦୀ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବ ଏଥିରୁ ତମ ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଖାଇପାରିବ, ଆଉ ଏ କେକ୍ ବିକିକି ଇନକମ୍ ବି କରିପାରିବ। ତମକୁ କାହାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ହଁ, ଏ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ଦ୍ୱାରା ତମେ ରୋଗରେ ପଡିଥିବା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବ। ଏ ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ରେ ଭରି ରହିବ। ଏମିତି କହିକି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନଠୁ ଟିକି ନଦୀରୁ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କେକ୍ ଦେଖିକି ସବୁ ଚଢେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଟିକିର ସବୁ କେକ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଟିକିର ଖରାପ ଦିନ ସରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସେ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ନଦୀରୁ କେକ୍ ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତ ନଥିବା ପାରାଟେ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଚଢେଇ, ଭଗବାନ ତମର ଭଲ କରିବେ। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନି। ମଉସା, ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କଣ କରିବ? ତମେ କେକ୍ କୁ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତମର କଣ ହଉଛି। ଚଢେଇ, ମୁଁ ଏ କେକ୍ ଖାଇକି କଣ କରିବି? ମୁଁ ବହୁତ ରୋଗରେ ଅଛି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଦୋକାନରେ କେକ୍ ଖାଇକି ଦେଖ, ତମର ରୋଗ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତମର ହାତ ବି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଟିକିର କଥା ଶୁଣିକି ପାରା ସେ କେକ୍ ଖାଇଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦେହ ହାତ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଚଢେଇ, ତମର ଏ କେକ୍ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲା। ଏ ମୋର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାରା ଟିକିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିର ଯାଦୁଇ କେକ୍ କଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ଦୂର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଜ ରୋଗ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚଢେଇ ମାନେ ଟିକି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଟିକି ମାଗେଣାରେ କେକ୍ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଠିକ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଟିକିର କେକ୍ କଥା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଟିକିର ସଫଳତା ତା ବଡ ବୋଉ ଗୋରିକୁ ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲା। କାରଣ ଗୋରିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କେକ୍ ର ସପ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଟିକି ପାଇଁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସୁଆ, ଟିକି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ସେ ତା କେକ୍ ରେ କଣ କଣ ପକାଉଛି। ଆଜି ତା ସିକ୍ରେଟ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ତାର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିକି ଆସିବି। ସୁଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟିକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ଟିକି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତମ କେକ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତମେ ତମ କେକ୍ ରେ କଣ ପକାଉଛ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମ କେକ୍ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ତମ ସିକ୍ରେଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଏକଥା କୁହ କି ତମେ ଏକା ତମ ଦୋକାନକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ? ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଶୁଆ, ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଆ ଗୋରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋରିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଆ ତା ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଟିକି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ସକାଳ ହବା ପରେ ଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ତା ପଛରେ ଶୁଆ ଅଛି। ଟିକି ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ସାରା କେକ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଶୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଏତେ ସାରା କେକ୍! ମତେ ଏବେ ଯାଇକି ଗୋରି ମ୍ୟାଡାମକୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗୋରିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଗୋରିକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଦୁର କେକ୍ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ସାରା କେକ୍! ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହଉନି। ଏବେ ମତେ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ବି ରୋକି ପାରିବେନି। ଏବେଠୁ ଏ ନଦୀର ମାଲିକାଣୀ ହେଲି ମୁଁ। ଏମିତି କହିକି ଗୋରି ଯେମିତି ଯାଦୁର କେକ୍ ନଦୀରୁ କେକ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତା ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୋ ହାତ ବହୁତ ଜୋରେ ପୋଡା ହଉଛି। ଶୁଆ କିଛି ଗୋଟେ କରେ, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ପୋଡିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ କହିଲା, ନଦୀରୁ କେକ୍ ଚୋରେଇବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ କେବଳ ହାତ ପଡିଛି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯା। ମ୍ୟାଡାମ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା, ନହେଲେ ଏ ନଦୀ ଆମକୁ ଜାଳିଦବ। ଇଡିଏଟ୍, ପ୍ରଥମେ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିବିନି। ଏ ନଦୀକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ଶୁଆ ଗୋରି ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଟିକି, ଏବେ ତମେ ହିଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଜଳିଯିବେ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ଲୋଭର ପରିଣାମ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଟିକି ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀକୁ କହିବାରୁ ଗୋରି ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଟିକିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଟିକିଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ୟା ପାଇଁ ମୋ କେକ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏ ଯାଦୁଇ କେକ୍ ନଦୀ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ କାହାର ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ନଦୀରୁ କେକ୍ ନବାକୁ ଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ନଦୀରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ନଦୀରେ ବୁଡିକି ମରିଗଲା। ଏମିତି ଗୋରିକି ତା କଲା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଲା।